اس شہزادی کی جناب سکینہ پاک کی ہائے ہائے شہادت کی شبیہ تابوت مستورات میں اٹھے گی ہاں ٹھیک بیبیوں میں اٹھے گی. میں بیوی کے لیے مجھے حکم ملا ہے کہ بیوی ہی کے بارے میں پڑھنا ہے. بس میں یہیں سے بیوی کے حوالے سے مصائب کی ابتدا یوں کرتا ہوں. آ گئی شام غریبہ. سیدہ سے قبول فرمائے. تھوڑا سا ماحول بنائیں, مصائب کا ماحول بنائیں. یہ غریب نہیں تھے, اللہ جانے شام غریبہ ہو کیسی گئی. جب شام غریبہ آئی نا, غریبوں کی شام آئی نا, اس سورج کو گہن لگ گیا, سیاہ اندھیری چلی. عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دے. اب ان کا کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا. دمت الثاقبہ میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے 20 آدمی لیے, جا کے میں نے کہا چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دو. عزادارو جب آگ لگی نا, یہی شخص کہتا ہے جب قناعت جلی تو میں اندر گیا. اندر جا کے یہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بچی کون ہے. 4 سال کی بچی نکلی. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے کان میں قیمتی در دیکھے, وہ ایسے قیمتی تھے. وہ در بی بی نے پہنے ہوئے تھے. یہ ملعون کہتا ہے اعلان ہو رہا تھا, کوئی روکنے والا نہیں. یہ ملعون کہتا ہے میں نے در اتارنا شروع کیا. میرے امام نے اتنی گہری گرہیں لگا دی تھی, اتارنے میں دیر لگی. یہ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ لوگ بھاگتے آ رہے ہیں. خیال کیا ملعون نے کہیں دوسرا در وہ نہ اتار لے, میری جوڑی مکمل نہ ہو. میری بات سمجھ آئی, جوڑی مکمل نہ ہو. اب یہ ملعون کہتا ہے میں نے در اتارے نہیں. ماشاءاللہ میری بات سمجھ آئی ہے. اب میں نے در اتارے نہیں. یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین سے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس, چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے. اجرکم اللہ. یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر اجرکم اللہ. دوسرا منظر جب آ گئی نا زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں, اس وقت کسی بدبخت نے اشارہ کر کے کہا ہذہ زینب بنت علی. لوگوں یہی علی کی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر, زینب ہے. جب یہ اشارہ کیا نا, اس وقت میری بی بی نے کہا سجاد اشارہ سنا آپ نے. میرے امام کے آنکھوں کا رنگ بدل گیا. فرمایا صرف سنا نہیں, میں نے اشارہ دیکھا بھی ہے. اس وقت میری بی بی نے کہا سجاد تو امام ہے, اذن دے, میں امام حسین سے کچھ کہنا چاہتی ہوں, اذن ہے. میرے سجاد نے کہا پھوپھی اماں اجازت ہے. اس وقت میری بی بی نے کہا حسین نوک نیزہ پہ قرآن پڑھو. تو قرآن پڑھے گا میرا پردہ محفوظ ہو جائے. عزادارو یہاں سے نیزہ گیا, اوپر سے نکلا ہوا نیزہ, صرف سر نوک نیزہ پر فخر داؤد بن کر جب امام حسین نے کرت شروع کی نا, 3 میل کے ایریے میں لاکھوں آدمی, ایک ایسا شور بلند ہوا, ایسا شور کوفے میں کبھی بلند ہوا ہی نہیں. اس شور کو ایک بی بی ہے مومنہ کہ جس کا گھر کوفہ کے بازار کے بالکل کنارے پہ تھا, اس نے جب شور سنا, ایسا شور کبھی نہیں, دروازے پہ آئی, چاہا کہ میں دروازہ کھولوں
इतना रास्ता दरवाज़ा बंद कर दिया। कहती है मैं छत पे जाके ज़रा देखूं ये शोर कैसा है। कहूं अब जो ये छत पे आई क्या देखा, एक 4 साल की बच्ची है जिसके हाथ बंधे हुए। अजरकुम अल्लाह, थोड़ा समझ साहब, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस एक जुमले और, ये जल्दी जल्दी। हाथ बंधे हुए हैं, कुर्ते पे खून लगा हुआ है, कानों से खून जारी है। वो बच्ची एक महमल पे बैठी है और उस महमल इसकी छत के साथ आके लग गया है। दोपहर का वक्त, ये बीबी कहती है बच्ची खुदा जाने कब से यहाँ खड़ी है, किसी ने पानी दिया, खाना दिया? कहता है कोई नहीं देने वाला। दौड़ी नीचे आके कि खाना लेके जाए, पानी, खाना नहीं मिला, कुछ खजूरें मिली, एक गिलास पानी लेकर दौड़कर जब छत पे आई ना तो इसके बच्चे भी भागते आए। कहा क्यों ना, चूँकि कैदी को खजूरें देनी है, इसने अपने बच्चों का सदका कर लिया। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बाबे साहिब, अगर आप समझ रहे हैं, सदका करके ना जनाब सकीना को देने लगी। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी हाथ रोक ले, सदका हम पे हराम है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। जब ये कहा तो इसने रो के कहा सदका तो हरामुन अला आले मोहम्मद, सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। ऐना कौन तुम ना बीबियों, आप कौन है? जनाब ज़ैनब को कहे आप कौन है? बीबी खामोश हो गई, चुप। जब खामोश हो गई, बुलवाने के लिए बीबी ने कहा बीबी ये बच्ची बीमार है। फरमाया बीमार नहीं, ये यतीमा है। हाय हाय। जब नाम यतीमा आया तो कहती है मदीने में मुझे मेरी आका ज़ादी ने कहा था अगर कोई बच्ची हो, कैदी हो, सैयद ज़ादी हो, हाथ बंधे हुए हैं, उसकी दुआ जल्द कबूल होती है। आप इस बच्ची से कहें मेरे लिए 2 दुआएं करें। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी अगर शरई दुआ हुई तो मांगेगी वरना नहीं। बेचैन होके कहती है बीबी कैदी होके शरीयत की इतनी पाबंदी कौन है? फिर जनाब ज़ैनब खामोश। दूसरी दुआ मांगे, ये बच्ची दूसरी दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे जल्द मदीने ले जाए। उस बीबी ने कहा मदीने। जब मदीने के नाम आया, अब जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी मदीने जाके क्या करोगी? कहा वहाँ मेरी आका ज़ादी जनाब ज़ैनब रही। अजरकुम अल्लाह, मुद्दत गुजर गई, मैंने ज़ियारत नहीं की। अब जनाब ज़ैनब ने कहा अगर वही ज़ैनब अभी बाजार में आए पहचान लोगी? कहा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो कोई बाजार में आ सकती है। बस मैं आखिरी जुमला यूँ कह दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आया, पाक सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखा। अल्लाह अकबर। उस वक्त जनाब सज्जाद ने आके उठाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो पाक सकीना है जिसके लिए रिवायत है कफन भी बीबी को नहीं मिल सका। जब बीबी की कब्र खोदी गई 50 बीबियाँ मुस्तहदीन ने सैयदादियाँ नेक का के ऊपर से पटरा हटाओ, कब्र के ऊपर से पटरा हटाओ। अब जो इन्होंने हटाया क्या देखा, 50 औरतें थी, 50 की 50 40 गिर के मर गई और 50 बेहोश हो गई। जब होश में आई उनसे पूछा तुमने क्या देखा, बताऊं? रो के कहती हैं सकीना के हाथ अब भी बंधे हुए। ले आए ना मेरी पाक सकीना की शबी ले आए। इंशाअल्लाह ये मातम होता रहेगा, मातम जनाब सकीना, मातम जनाब सकीना, मातम हुसैन।